लो जी, आप एक बार फिर तुहाडे सामने पहुंचे हैं। लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ तुहाडा सारे का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जिद्दां कि तुहानूं दिखा रहे हैं कि जिहड़े किसान अपने बजुर्ग हैगे ने अलग अलग पिंडां अलग अलग शहरों तो इकट्ठे होकर इत्थे आए हुए ने। तो जिद्दां कि तुसीं देख रहे हो लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम तो तुहानूं लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं। असीं गलबात करने हैं कुछ किसान वीरां नाल ते की कुछ कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ते अगे महापंचायतां कीतियां गईयां 14 तरीक नूं ते अज रेल रोको अंदोलन जारी किया गया। तो इहदे मोदी सरकार का की असर पेगा तो आप गलबात करने आ। राम राम भाई जी। बोल भाई। हाँ जी, राम राम जी भाई जी। अपनी 14 तरीक ना महापंचायत भी हुई हैं जी। आज रेल रोको आंदोलन भी जारी किया गया। इस पे मोदी सरकार का क्या असर पड़ेगा और कब तक कानून वापस होने की शंका? अभी तक तो भाई चल बोल लेता हूँ भाई। असर तो पड़ कर रहा, आज नहीं पड़ेगा कल ना पड़ेगा। यो ब्रूप या सरकार ब्रूप बिल्कुल इसना नहीं पता रहा, शोषण कर रहा है किसानों का बिल्कुल। या सरकार भाई गूंगी बहरी होगी बिल्कुल। इतने लोग मर गए, इसना कोई परवाह नहीं है। सिर्फ जो यो कॉरपोरेट हैं ये इनके लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए बिल्कुल भी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसने सब युवा सब बुढ़े बुजुर्ग सब इसने सड़कों पर रेलवे ट्रैक पर बिठा दिए। उनके लिए कुछ कोई वो नहीं ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा भाई। इससे दुखियों का हम किसान अपने खेतों का काम छोड़कर अपने बाल बच्चों ने छोड़कर सड़कों पर बैठना पड़ गया। आने वाले टाइम पर यही हाल रहा है इस देश का, यो विनाश की कगार पर है। इसका कोई भला नहीं होगा। हम इससे हाथ जोड़कर देश का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है, हम हाथ जोड़कर यही कहना चाहेंगे कृपया यो किसानों की आवाज़ सुने, उनकी भलाई के लिए कोई काम करे और ये तीनों काले कानून वापस ले। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि जो आज रेल रोको आंदोलन किया गया, ऑल वर्ल्ड में ऑल इंडिया में रेल रोकी जा रही है, हर एक शहर में हर एक छोटे से गांव में जो स्टेशन है, तो इसका मोदी सरकार पर क्या असर पड़ेगा? और 14 तरीक जो महापंचायत हुई थी उसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखो भाई, किसी ना चो नहीं होता कि भी कोई हमारी वजह से परेशान हो, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये किसान धरने दे रहे और कोई इनका मकसद नहीं है अभी किसी को परेशान किया जाए। लेकिन अगर ये जाग जाए ये किसी भले ये भला हो जाए किसानों का। ये क्या अपने किसान नहीं करते हैं, रोटी खाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इससे अलावा तो कुछ नहीं करता किसान। अरे जो थोड़ी बहुत ही बचत होती है वो अगली फसल में लगा देता है। सभी को पता है किसान इतने बड़े नहीं हुए हैं कभी इलेक्शन लड़ने लग गए नेता बन गए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें भ्रम हो रहे, ये नीचे रखना चाह रहे, ये मजदूर बनाना चाह रहे सबको। ये नहीं चाहते कि कोई अच्छी तरह ढंग से रह ले। ये बिल्कुल बेकार सरकार है, अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ब्रूपिया की सरकार है। लो जी, जिद्दां कि तुसीं देखिया कि अपनी कुछ वीरां नाल अपनी गलबात हुई है ते अपने होर भी कुछ खड़े ने, बजुर्ग खड़े ने, अपने वीर खड़े ने, अपना गलबात करने इन्हां नाल। नमस्कार जी। जी अपना की कहना चाहोगे? तुसीं ट्रेनां रोकियां, ट्रेन रोको अंदोलन तुसीं हिस्सा लिता है सर। किसान जिहड़े भी खेतां च हुंदे सीगे अपने, अज मोदी सरकार ने सड़कों पर बिठाते, पटरियां पर बिठाते हैं, सड़कों पर बिठा के पटरियां पर बिठा के रोटी खाने को मजबूर करता है। की कुछ कहना चाहोगे तुसीं? ਜਿਹੜੇ मतलब ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ महापंचायਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ महापंचायਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ महापंचायਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ?
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਟੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਡਟੀ ਦੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵੋਗੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਹਾਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ जब हमारी सरकार आ जाएगी और हम ये जो है 15-15 लाख सभी के अकाउंट में आएगा, किसी से पूछ लो, अगर किसी में आया हो, आप भी हो, आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगी आया कि नहीं आया। 15 रुपये नहीं आए जी, 15 लाख। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जितने भी जीएसटी लगाया वो भी गलत किया, यहाँ पेट्रोल और डीजल पे भी जीएसटी चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा, जब आया नोटबंदी, इन्होंने कहा कि जितने भी केसीसी के वो हैं उनका हम 2 महीने का ब्याज देंगे। किसी का पूछ लो, यहाँ कितने किसान बैठे हैं, किसी का आया है? ये तो जी झूठ मारते हैं। एंड बिल्कुल इनके झूठ के ऊपर भाइयों और बहनों करके ये तो दुनिया को लूट रहे हैं जी। ये जो मैं ये कहता हूँ, जो भाई बीपीएल कार्ड है जिनके, वो भी इसमें बैठे होंगे। जिस दिन अंडानी और अंबानी को सारा कुछ चला गया सर, और ये सारे हैं सड़कों पे आ जाएंगे, उनको भी 100 रुपये किलो कणक मिलेगी, आपको भी 100 रुपये किलो कणक मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं जी आ जाओ। बाकी जो संयुक्त मोर्चे की कॉल आती है उस पर हम चल रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहे हैं। किसी से कुछ कोई फालतू, ये तो गोदी मीडिया कह रहा है जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हमारे पेवे में भी जितने हुए हैं, कुरुक्षेत्र में आज रेल रोको जो आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक है, इसमें कोई आपको दिख रहा है? सारा शांतिपूर्वक चल रहे हैं जी। मैं तो फिर दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जी। आप हमारी जो है ये न्यूज़ लेके खबर ऊपर मोदी जी के पास भेजो कि अब तो दुनिया का बड़ा चाहो। ये कहते हैं जी अच्छे दिन, ये कहते थे जी अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, सरकारें कोई भी आज तक किसान के पक्ष में नहीं गई, लेकिन इतने पहले सरकारों में इतने धरने प्रदर्शन नहीं हुए। और दूसरी बात जो ये कहते हैं, मोदी साहब ने कहा था कि ये बीजेपी वालों ने अपने कपड़े उतार के सारे प्रदर्शन किया, सिलेंडर सर पे उठा के जी, सिलेंडर 300 रुपये था तब, कहता है जी महंगा हो गया। अब देखो जी सिलेंडर कितने पे पहुंचा हुआ है। तब तो पेट्रोल शायद मेरे ख्याल 30-35 रुपये होगा, आज पेट्रोल कितने 100 रुपये पे पहुंच रहा है जी। और ये मोदी साहब को ये सोचना चाहिए, ये अपने पहले गिरेबान में झांक ले, फिर आगे करे सारा कुछ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਜੀਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭੇਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਨੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨੋ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਤਾਏ ਇਸਮੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਭਾਜੀ ਪੇਜ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਉਣ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਆਹੂਜਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ।